وما تحتاجش دير به الديمونسيونمون. الا صوبتي لا ماكيت 3 دي ديالك تنونجستري من دابا. الا صوبتي لا ماكيت 3 دي ديالك تقدر تهزها كامله وتحطها في روحك والديمونسيوني اللي بغيت، الخطوات اللي بغيتي، كلشي اللي بغيتي. اوكي. هنا واش نديرو لونجسترمون حتى ديجا في. شكون يبدا؟ نادية خيار. اوكي. دونك اون ادي هنا. الوغ بيم شنو كيعني بيم؟ افوتر افيش غير اي ايدي، اي ايدي. كتسمعوني ياك؟ الو الو. Oui, madame. اوكي. كتبان لكم بريزونطاسيون؟ Oui, madame. اوكي يلا. الوغ المهم افوتر افيش غير شنو هو؟ غير لي زيدي اللي عندكم على بيم. La collaboration. Ok. Donc, BIM ماشي لوجيسيال. ماشي لوجيسيال BIM هو بحال كنقول واحد البروسيدي. واحد البروسيدي دو ترافاي. اوكي. دونك هنايا شنو كتبين؟ بيلدين هو بالانجلي building information modeling. Ça veut dire que normalement nous مولفين على الموديليزاسيون ديال الباتيمون، موديليزاسيون ديال البروجي. يعني عمرنا سمعنا بموديليزاسيون ديال لانفورماسيون او لا موديليزاسيون ديال لي دوني. دونك بيم هادي نورمالمون هذا هو لو تروك ديالو ولا لافونتاج ديالو، سي كو il modélise لي دوني كاملين. دونك الا جينا نشوفوه نورمالمون كي هضرتي قبيله قلتي سي ا او، ça veut dire la conception assistée par ordinateur. C'est un acte de construire traditionnel واللي كنعرفو كلنا. اوكي. دونك غادي نوليو نشوفو في هاد البريزونطاسيون لا ديفيرونس entre la CAO ou le BIM. اوكي. دونك الا مشيت باغ اكزومبل في هاد الديابو هادي غادي نشوف هنايا كاينين لي بوين انكونفينيون ديال l'acte de construire traditionnel. Ok, donc normalement on va parler de la différence entre BIM et CAO traditionnel et on va commencer par la CAO. Normalement un projet, je nomme les intervenants qui connaissent un projet normal, l'architecte, les sociétés, je nomme l'entreprise construction et bureau de contrôle, bureau d'études. أول واحد بعدا نسيتي maître d'ouvrage. maître d'ouvrage. Ok. Donc chaque intervenant في هادو كاملين، chaque intervenant عنده des documents ديالو. ok. راه ميم الميتر دوفراج الا كان بروفيسيونيل غادي هو اللي كيصوب البلانينغ ديال ليكزيكسيون ديال لي طرافو. الا ما كانش بروفيسيونيل كيمشي كيدير ميتر دوفراج ديليغي ولا اوبريس. اوكي. دونك ايماجيني معايا عندي ميتر دوفراج عنده البروغرام والبلانينغ ديالو، سا فودير بلون ديال بوحدو افيك ان لوجيسيال بوحدو بحال ام اس بروجيكت باغ. l'architecte ان لوجيسيال واحد اخر، لوجيسيال ا باغ اكزومبل عنده حتى هو دي دوكيومون ودي بلون ديالو. زيد عليه بي او تي بيرو ديتود حتى هو لوجيسيال بي، سا فودير لوجيسيال واحد اخر بدي دوكيومون واحد اخرين. انت غادي حتى ليكسبلوطون هو الناس اللي غادي يسكنوا باغ اكزومبل الا كان ان باتيمون دابيتاسيون حتى هما عندهم دي دوكيومون. الا بغاو يكريو يكون عندهم لي دوكيومون ديال الكرا، الا بغاو يشري عندهم لي دوكيومون ديال الشرا. سا فودير كو من ميتر دوفراج حتى ليكسبلوطون هادشي كامل عندهم دي دوكيومون. تخيل معايا شحال من دوكيومون اون مويان عندنا في ان بروجي. راه بارفو كتوصل حتى ل 8000 دوكيومون في البروجي. Ça veut dire beaucoup d'informations اللي ماشي غير بحال
beaucoup d'informations diverses, sous forme des formats différents. في البلانينغ غادي ندير في الاكسل. شنو هي الاكستنسيون ديال الاكسل؟ هي اكس ال ولا اكس ال اكس. هذه الاكستنسيون ديال الاكسل. اوتوكاد l'extension de AutoCAD هي point de DWG. الا كان l'architecte خدم باوتوكاد شوفها دو فورما ديجا ديفيرون. بيرو ديتود غادي يخدم بالروبو مثلا. l'extension ديال الروبو هي point RTD. ايماجيني معايا شحال من اكستنسيون عندي. هذاك اللي غيورغانيزي البروجي راه الا ما كانش عنده لوجيسيال في هادو مشات له مشى له واحد البورسونتاج كبير في البروجي كامل. الا ما كانش عنده غير روبو ما غاديش يقرا داكشي. ما كانش عنده غير اوتوكاد ما يقراش داكشي. كاش عنده ام اس بروجيكت ما يقراش داكشي. اوكي دونك سي ديفيسيل وي سي ديفيسيل دو جيري tous ces documents-là, ok, وكاين حتى واحد لو ريسك واحد اخر ديال بيرت ديال لي دوني. عندي 70000 دوكيومون صعيب عليا باش نقدر نجمعهم كاملين، وإلا بغيت نبارطاجيهم مع لي زوطخ زانترفونون ضروري ما غتلف شي حاجه، ضروري ما غتلف شي حاجه. اوكي تخيل معايا عاوتاني كاين واحد لوطخ انكونفينيون هو on a déjà terminé les documents diables, déjà terminé l'étude. On a les plans d'architecture, on a les plans de coffrage, de ferraillage, de l'exécution, les plans de l'électricité, les plans de plomberie, etc. كملناهم وبدأت l'entreprise de construction باش تبدا construction ديالها. l'architecte شقات ليه باش يحيد واحد البوطو من الدوك. تخيل معايا شحال ديال لو طون غادي يضيع. premièrement شحال ديال لو طون غنتسناو باش نديرو اجتماع ولا غيونيون شونتيي باش نقولوا لي زانترفونون احقا راه لارشيتيكت ها لي نوفو بلان. وتخيل معايا فوقاش غتوصل يوصلو هاد لي نوفو بلان البناي. انت غادي من المتر دوفراج ولا من لارشيتيكت حتى البناي. لو طون كيضيع، لو كو البنايه راه كتخلص منها طلع 11. هادشي غير اكزومبل غير ديال لي زوفري كيتخلصوا النهار صافي دير كو ضاع الوقت خصك تخلصوا في النهار ديالو. ها لو كو تا هو مشى صافي كان كتيكلش. دونك واحد لو رابور بونجور. الوغ لو رابور prix délai et qualité il va être perturbé. Ok. Donc, parmi les inconvénients, parmi les inconvénients de l'acte de construire traditionnel, yani de la CAO, conception assistée par ordinateur. D'accord. Donc, si je veux avoir une définition de la CAO traditionnelle, lorsqu'on travaille normalement avec, elle exploite pour traduire un modèle de bâtiment en 2D. Souvent, bien sûr, en 2D, sans aucune relation. Chaque intervenant, il élabore ses documents et ses plans lui-même. D'accord. Il ne partage pas ces documents avec les autres intervenants, seulement avec le maître d'ouvrage et parfois l'architecte. D'accord. Donc, chaque intervenant fait ses documents propres à lui. En effet, ces documents sont créés séparément, sans aucune relation, et on peut avoir beaucoup de documents alors que on peut avoir une solution de modéliser un seul document qui contient toutes les informations. Par exemple, ils ont fait ici, l'exemple, un mur. Je veux dessiner un mur AutoCAD. La vue en plan du mur, elle consiste à faire quoi? Deux lignes et des hachures. Ça, c'est un mur. En vue en plan, en 2D.
Si je veux avoir le mur en façade, là en élévation, je dois redessiner le mur. 2 lignes et on peut avoir des achats. Voilà le deuxième document. Si je veux avoir une coupe maintenant du mur, je dois redessiner le mur. D'accord? Bien sûr, je dois imaginer le mur et je dois le redessiner avec 2 lignes et des achats. Combien de documents on a pour le mur et pour les vues? 3 documents. Alors que je peux avoir un seul document. Bien sûr, dans le processus BIM. OK? Donc, je vais revenir maintenant vers l'acte de construire BIM maintenant. Building Information Model. Donc, ici, si vous voyez ici dans l'image, on a au centre de l'image, on a maquette numérique. Ça veut dire quoi? Le BIM, il centralise toutes les données, ok, de toutes les parties prenantes d'un projet, de tous les intervenants, dans une seule maquette en 3D. Par exemple, l'architecte, il fait ses plans, il l'envoie vers, par exemple, l'organisateur du projet, ok. Cet organisateur du projet, il travaille avec un logiciel, bien sûr, qui travaille avec le processus BIM. Okay? Donc l'architecte, il va envoyer ces documents à l'organisateur. Le bureau d'études, il va envoyer ces documents à l'organisateur, mais sous un seul format, ou bien une seule extension. On ne va pas avoir .xlx ou bien .docx, bien .dwg, rtd, etc. Sous un seul format qu'on appelle ISC. On va l'avoir par la suite, ISC. Donc, tous ces intervenants, ils travaillent avec des logiciels de BIM, des logiciels travaillant avec le processus BIM. Par exemple, le logiciel A, comme AutoCAD. AutoCAD, il travaille avec le processus BIM. Le logiciel AutoCAD, ok? Au lieu, j'ai fait bien sûr oui, bien sûr. J'ai fait mes plans, ok? Et je voulais les enregistrer. Lorsque je veux enregistrer mes plans, je ne vais pas les laisser en .dwg, je vais enregistrer sous ISC. Le bureau d'études, il a terminé les plans dialogue, par exemple, au robot. Je vais enregistrer le projet sous forme ISC. L'entreprise, par exemple, d'électricité, elle a fait des plans, ok, d'électricité, bien sûr, et il va enregistrer ses projets, ou son projet, sous forme ISC. Tous les intervenants, ils vont m'envoyer, par exemple, si je suis l'organisateur du projet, ils vont m'envoyer leurs données sous forme IFC. Et moi, je vais les rassembler et je peux les lire d'un seul coup. Ok? Et je peux les ramasser dans une seule maquette qu'on appelle maquette numérique BIM. Ok? Un des concepteurs du procédé BIM, il a dit que le BIM ni un logiciel, ni une maquette 3D, mais plutôt c'est un procédé de travail, comme la conception assistée par ordinateur. Ok? Donc si on veut voir une définition du BIM, donc une conception basée sur la technologie BIM, si vous remarquez ici, ils ont dit technologie BIM, et pas logiciel BIM. Une technologie, il fonctionne à l'inverse de la CA, puisqu'elle centralise toutes les données dans un seul modèle 3D. Ce modèle-là, on l'appelle maquette numérique. Okay? Le BIM propose de modéliser en 3D le bâtiment, okay? En 3D le bâtiment, et on peut extraire de cette maquette toutes les vues qu'on veut. Je reviens vers l'exemple le mur. On a dit pour la conception assistée par ordinateur traditionnelle, on a besoin de faire 3 documents, oui.
on a besoin de faire 3 documents pour avoir 3 vues. Mais pour le BIM, le logiciel qui travaille avec le BIM, on a besoin seulement de modéliser une maquette 3D. Et d'après cette maquette, je peux extraire la vue élévation, la vue façade, vue coupe, vue en plan, ok, la vue que je veux. C'est l'avantage, ça c'est l'avantage des logiciels travaillant en ligne. Ok? Oui? Une seule maquette 3D ou que tu Archicad, ma fiche, il peut pas rassembler toutes les données, toutes les données des intervenants. Jusqu'à maintenant, il y a un seul logiciel qui fait le travail de la centralisation de toutes les données Revit. Ok? Il peut avoir aussi les données de l'Archicad. Ok, Archicad, on peut enregistrer les plans d'Archicad ou le projet en général d'Archicad sous forme IFC. Ok, tous les logiciels de Autodesk, de la société Autodesk, ils peuvent travailler en BIM, oui. Ils peuvent travailler en BIM. Oui. Ok. كاين هادو هاد لي لون مالوغوزمون مازال ما وصلوش حتى لوروب نقاط ماشي كلها عاد ما عساك لافريك دونك مازال ما وصلوش بالريفيت ما نسيت على سميتهم اكزاكتومون كنت انا قلبت عليهم عرفتهم اوكي دونك المهم on a vu maintenant la différence entre BIM et la CAO. Je vais présenter devant vous واحد la courbe ماشي كومبلكس واخا كتبان هكا ما عرفتش كيفاش نقول فوالا دونك فوالا هذه سي لا كورب 1. La courbe 1, elle représente la facilité de modification des données. Par exemple, on est dans la phase de l'avant-projet. Ça veut dire qu'on doit étudier notre projet. On doit faire, bien sûr, les plans d'architecture, l'étude, le dimensionnement, etc. Après, bien sûr, il faut avoir étudié la faisabilité et l'emplacement où on va construire notre bâtiment. Un exemple de bâtiment. Donc, la courbe 1, dans cette partie, dans au début, elle est élevée. Ok? Ça veut dire qu'il est facile de faire des modifications dans les documents. Ça veut dire que on est dans la phase d'étude, on a eu des erreurs par exemple, on peut les modifier. Mais imaginez avec moi, on a terminé l'étude et on a commencé l'exécution. Est-ce que c'est facile de faire des modifications faibles? En fait, c'est faisable, mais il est très difficile. Ok? La même chose pour la courbe 2. La courbe 2, elle représente le coût. Le coût au début des modifications, il est normal, même il est faible. Mais plutôt, lorsqu'on arrive dans la partie d'exécution ou bien d'exploitation, la modification devient difficile, via les études, et aussi le coût, bien sûr, il va être très élevé. Les deux courbes qui restent, par exemple la courbe 3, elle représente la CAO, la conception assistée par ordinateur traditionnelle. Au début, elle est facile. Elle est facile pour l'étude, dans la phase d'étude et l'élaboration des plans d'architecte, d'exécution, tous les plans normalement d'exécution. Mais dans la partie exécution des travaux, ici on trouve des difficultés. Fines, normalement. Des difficultés, dans quel sens? Les difficultés qui connaissent la diversité des plans. On trouve la difficulté dans la diversité des plans. C'est difficile
d'avoir une entreprise générale qui construit le bâtiment, qui, bien sûr, comprend tous les plans de l'étude, du bâtiment. D'accord? Donc, les ouvriers, bien sûr, auront beaucoup de difficultés de l'exécution, normalement. C'est un exemple, mais il y a beaucoup d'exemples. Mais plutôt, la courbe 4, la courbe, elle représente le processus BIM. On trouve la difficulté où? L'étude, dans la phase de l'élaboration de la maquette 3D. Et bien sûr, le rassemblage des données. Mais enfin, si vous remarquez ici, on trouve une courbe qui est permanente et elle est vraiment ombre. Ça veut dire que c'est facile d'exécuter les travaux après qu'on met une très bonne organisation des données au début. Ok? Donc voilà, c'est juste une courbe qui représente la différence entre BIM et CAO. Ici, par exemple, ce sont des niveaux, les niveaux de BIM, ça veut dire le processus de BIM, bien l'historique de BIM. BIM, il a commencé par des niveaux. D'accord? Il a commencé par des niveaux. Niveau 0, 1, 2 et 3. Le niveau 0, à l'ancien, le niveau 0 de BIM, le niveau 0 de BIM, normalement, signifie effectivement qu'il n'y a aucune collaboration entre les intervenants. On fait des plans en 2D. Lorsqu'on veut partager ces plans, comment on fait? Impression et partager manuellement, ou bien envoyer par email. C'est le niveau 0 de BIM. Maintenant, le niveau 1. Voilà. Maintenant, le niveau 1. Le niveau 1 comprend généralement un mélange de la conception assistée par ordinateur en 3D. AutoCAD, par exemple, on peut faire un bâtiment en 3D, AutoCAD. Bien? Et pour la partie conception et des plans en 2D pour le dessin des plans. OK? Le partage électronique des données est effectué à partir d'un système de base de données pour chaque intervenant. Par exemple, l'entreprise de construction, elle fait une petite base de données qui contient seulement ces documents. Et elle peut partager ces documents seulement avec ses employés. La même chose pour le bureau d'études. Il fait une petite base de données qui contient seulement ses plans et ses documents et il partage seulement avec les techniciens du bureau d'études. La même chose pour tous les intervenants. OK? Ensuite, le niveau 2 maintenant. Le niveau 2, il contient, il fait, bien sûr, il comprend niveau 2, oui. Niveau 2, normalement, il présente un partage entre bien sûr les intervenants, mais maintenant, on a inventé l'extension IFC. On va en parler par la suite. L'extension IFC, elle était inventée pour le niveau 2 du BIM. Cette extension, elle permet de quoi? De lire tous les produits, quel que soit le format de produit. Mais ça reste toujours entre les intervenants. Il n'y a pas de relation entre, par exemple, l'architecte et l'entreprise d'électricité. En fait, entre le bureau d'études et l'entreprise d'électricité. Il n'y a pas de relation entre tous les intervenants. Mais plutôt maintenant, pour le niveau 3. Pour le niveau 3, on a inventé deux nouvelles dimensions, 4D et 5D. 4D, elle représente que tous les intervenants, ils peuvent lire tous les documents des autres. Par exemple, chaque intervenant, il peut lire tous les documents des autres intervenants. C'est la dimension 4D. La dimension 5D, c'est que tous les intervenants, ils peuvent rassembler
leurs données dans une seule maquette qu'on appelle maquette numérique. OK? هادو هما les niveaux ديال BIM. OK? Donc, si je veux avoir un résumé du BIM, donc BIM, c'est Building Information Model, ça veut dire la modélisation des données du bâtiment ou du projet en général. Le BIM est le processus qui vise à gérer les données d'une construction depuis sa conception vers l'élimination. Ça veut dire on a fait la conception du bâtiment, on a fait l'étude, le dimensionnement, l'exécution, on a terminé le bâtiment, on a exploité le bâtiment, on a passé des années et des années en exploitant le bâtiment et on a décidé de démolir ou d'éliminer le bâtiment pour avoir un autre projet. Ça veut dire imaginer le cycle du bâtiment. Le BIM, il gère le cycle de vie du bâtiment. OK? Le BIM, bien sûr, couvre des domaines à la géométrie. Le topographe, il peut travailler dans le BIM. Les relations spatiales, ça veut dire on fait des maquettes en 3D. Les différents types d'analyse, par exemple lumière, thermique, tous ces domaines, on peut les voir dans les logiciels travaillant en ligne. OK? Ensuite, voilà, maintenant on va parler de l'IFC, le format IFC. Si vous remarquez ici dans l'image, je trouve par exemple ici, ça c'est le plan d'architecte. Le plan d'architecte, il travaille avec un logiciel que j'ai dit, un logiciel A, ok? Il enregistre ces données sous forme IFC. IFC, ça veut dire Informatic Foundation Classes. Ok? Il a besoin de ça, Internet, normalement, il enregistre ces données en IFC. La même chose pour le plan de fondation, la même chose pour le plan d'électricité. Tous les intervenants enregistrent leurs données sous forme IFC, ce n'est pas sous forme DWG ou bien RPD ou bien XLK, mais plutôt IFC pour que l'organisateur du projet rassemble toutes les données pour avoir une maquette en 3D, qu'il est très détaillé. OK? Donc voilà une définition de l'IFC. L'IFC, c'est un format de fichier répondant à une norme d'interopérabilité. L'interopérabilité, ça veut dire la capacité que possède bien sûr un produit ou un système à fonctionner avec d'autres produits ou d'autres systèmes. OK? Donc, il s'inscrit bien sûr dans la modélisation des données du bâtiment, ça veut dire BIM. IFC, le format IFC, et le procédé du travail. Donc, le format IFC organise des objets, soit de l'industrie, si on veut travailler dans l'industriel, ou bien de la construction autour d'un modèle informatique 3D. Le modèle informatique 3D, qu'on appelle maquette numérique. Okay? Ces objets peuvent contenir des informations sur le cycle de vie. On a dit complet du bâtiment, l'élimination, depuis le début jusqu'à bien sûr l'élimination. Et bien sûr, il peut avoir beaucoup de données et beaucoup de sous forme un seul format. Okay. Maintenant, pourquoi on a choisi Revit, le logiciel Revit, pour avoir cette maquette numérique? Parce que le seul logiciel qui rassemble toutes ces données et avoir bien sûr la maquette numérique 3D, c'est Revit. Donc il y a plusieurs points. Parmi ces points, davantage, pourquoi on a choisi Revit, c'est l'export.dwg, l'extension DWG, de l'AutoCAD, est très propre. J'ai fait, par exemple, Revit, logiciel Revit, j'ai fait un plan en 2D. En 2D, mais j'ai choisi un plan en 2D. Je veux l'exporter sous forme AutoCAD, sous forme DWG. Je peux le faire, mais lorsque j'enregistre mes plans de Revit sous forme AutoCAD, je peux ouvrir AutoCAD et modifier dans AutoCAD. Ça veut dire que
je peux oublier Revit et travailler dans AutoCAD. Et vice-versa. Si j'ai fait des plans sur AutoCAD, okay, je peux les importer vers Revit et je peux faire toutes les modifications de mes plans d'AutoCAD. OK? Ensuite, solution tout en un. Ça veut dire qu'on peut avoir, tous les intervenants du projet ils peuvent travailler sur Revit. Revit, il comprend tous les plans. Il a, bien sûr, il contient des gabarits. Le gabarit, ou la plateforme ou la surface, où je peux dessiner mes plans. Revit, il contient tous les types de gabarits. Si, par exemple, j'ai installé le logiciel Revit et je n'ai pas trouvé le gabarit du plan, je peux le construire moi-même. OK? Donc, bien sûr, Revit, il comprend tous les types de gabarits pour élaborer tous les types de plans. Et en général, on trouve les 3 types de gabarits par défaut qui s'installent à Revit, les architecture, structure, c'est un génie civil, et MEP. MEP, c'est mécanique, électrique et plomberie. OK? OK? Aussi, le lien avec robot. Il a sorti la maquette d'Yali, il a sorti le gros œuvre d'Yali Revit, je peux l'exporter vers robot, je peux faire le dimensionnement, faire réagir et tout, et je peux faire revenir ma maquette vers Revit. Sans requis. OK? Donc, il abrite, par exemple, si j'ai fait, par exemple, 4 poteaux et une dalle. Et je vais avoir le dimensionnement du ferraillage, les plans de ferraillage de la dalle, par exemple. Je peux importer ces 4 poteaux et dalles vers robot. Je fais les charges, toutes les instructions du robot, ainsi que les plans de ferraillage, et je peux revenir vers mon Revit pour continuer ma conception. OK? Donc, parmi les avantages qu'on a pour Revit. Revit travaille dans un fichier unique, sans calque. Pourquoi on a dit sans calque? Parce que AutoCAD, lorsqu'on travaille avec les calques, et je veux par exemple imprimer mes plans, il se peut d'oublier d'activer tous les calques. OK? Donc Revit, il a fait une solution d'éviter les calques. Si je veux par exemple désactiver des éléments Revit, je veux par exemple avoir quelques éléments, je peux les désactiver et je peux les masquer. On dit on masque des éléments. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de charger beaucoup de calques pour activer quelques calques et tout, mais je peux, par exemple, j'ai fait un bâtiment et je ne veux pas avoir tout cet étage, par exemple, tout l'étage 3. Je peux le sélectionner et le masquer. OK? Voilà. Et puissance de création des familles. Par exemple, je travaille dans Revit et j'ai besoin d'une table. La table, je l'ai cherchée dans la bibliothèque de Revit et je ne l'ai pas trouvée. Je peux construire ma table personnalisée. Je peux faire une table d'IELI personnalisée, une voiture personnalisée d'IELI. Je peux la modéliser et l'importer vers mon projet. OK? Donc, Revit, bien sûr, il a une très grande capacité de la conception en général. D'accord? Donc, si je veux avoir une définition de Revit, Revit, c'est un logiciel de conception, de construction des bâtiments, permet d'effectuer une maquette numérique 3D. d'un BIM. OK? Une maquette 3D qui contient toutes les formes de gabarit, toutes les formes des plans. Toutes les parties prenantes d'un projet. OK? Donc voilà. Si vous voulez installer Revit, voilà, il y a une version étudiante de Revit. Si vous voulez bien sûr
installé. OK? Voilà. Donc, je vais afficher l'interface de Revit. Voilà. Donc, lorsque vous cliquez deux fois pour ouvrir le logiciel, voilà, si vous voulez bien sûr ouvrir le logiciel, on trouve directement cette interface. L'interface elle contient des projets qui sont déjà réalisés. C'est seulement l'historique des projets qui sont déjà réalisés. La partie des ressources, ça veut dire si je veux si je veux télécharger des familles, par exemple une fenêtre que j'ai pas trouvée sur la bibliothèque et je peux la trouver en la téléchargeant. Sinon, je fais ma fenêtre personnalisée. Bien sûr, il y a des vidéos sur les nouveautés de Revit, etc. Ici, on a projet. Projet, ça veut dire c'est la partie qui contient les gabarits. On a dit c'est quoi gabarit? Gabarit, ou le modèle qui correspond au point de départ du dessin. Ou le projet, ou là les plans. OK? Pour les familles, on a dit les familles, si je veux avoir un élément personnalisé, je veux le concevoir OK? Et je peux bien sûr importer la famille que j'ai créée vers le projet où je fais ma conception. OK? Donc, par exemple, pour nous, on peut choisir gabarit de structure. Pourquoi? Pour qu'on puisse modéliser des fondations, par exemple, les semelles mécaniques architecture. Ou les poutres, les poutrelles, les armatures, par exemple, etc. OK? Très vite. On peut modéliser les armatures. On peut dessiner les armatures. OK? Donc, je choisis par exemple gabarit de structure. Par exemple, gabarit architecture, on peut trouver des vues, beaucoup de vues. Vue, par exemple, vue en plan, le bâtiment et vue en plan du faux plafond. OK? Mais on n'a pas besoin du faux plafond pour la structure, là pour ici. D'accord? Pour cela, voilà, c'est l'interface où on peut dessiner. Donc, bien sûr, il y a la partie du dessin. OK? Maintenant, elle contient, c'est une vue en plan. C'est une vue en plan. Elle contient 4 points. C'est quoi ces 4 points? Pour moi, le nord. Nord, sud, est, ouest. Ça veut dire que si je veux avoir un bâtiment à usage d'habitation et par exemple je veux avoir les garages, par exemple la partie est, donc je peux dessiner mes garages dans cette orientation. D'accord? Il nous aide à bien orienter notre bâtiment. La partie haute, on l'appelle ruban. Le ruban, il contient plusieurs onglets. D'accord? Il contient plusieurs onglets. Architecture, structure, acier. Si vous remarquez ici, même si on a choisi gabarit structure, ici on trouve un onglet architecture. Pourquoi? Parce que si j'ai terminé par exemple la maquette en gros œuvre, et si je veux avoir bien sûr ajouté des portes, une garage ou on peut utiliser l'onglet architecture. OK? Les annotations, par exemple, comme AutoCAD pour les annotations. D'accord? Donc, je reviens toujours vers structure parce que je veux travailler un projet génie civil. La partie gauche, cette fenêtre, on l'appelle arborescence du projet. Elle contient toutes les fenêtres, elle contient toutes les vues. Ça veut dire vue en plan, voilà, ce sont des vues en plan. Fondation par exemple, vue en plan, si on a d'autres niveaux, vue en plan du site, la vue en plan du site, le topographe qui, bien sûr, qui travaille dans cette vue. Par exemple, si je clique ici, je trouve un point. Ce point-là,
il contient l'altitude le projet Diana, le bâtiment, où se trouve exactement, est-ce qu'il est loin ou bien près de la mer par exemple, est-ce qu'il est loin ou près avec des montagnes, etc. Donc ça, c'est le travail du topo. Donc on n'a pas besoin de travailler ici dans cette ligne. Tu dessines, tu modélises en 2D et en même temps tu peux voir en 3D. L'utilisation des vues en façade, ok? Les nomenclatures, ça veut dire les quantités, par exemple, les poteaux, je vais avoir la quantité des poteaux, un tableau qui contient le mètre en général, le projet. Okay? On peut avoir aussi les feuilles les cartouches. Je vais avoir une feuille A0, la A2, la A4, ou la A4, ok? Et je peux modéliser ma... Vous connaissez c'est quoi cartouche? Toujours la partie de la feuille, elle contient un tableau, il fait les informations de la société qui a modélisé le bâtiment. Ok, très bien. Voilà. À droite, on trouve une fenêtre propriété. Propriété, ça veut dire elle affiche les caractéristiques d'un élément que j'ai choisi. Par exemple, j'ai choisi une poutre. Une poutre, les propriétés que je vais lire, il y a les caractéristiques de poutre. Si je veux modifier le type, si je veux avoir une poutre métallique ou bien en béton ou bien en bois, les briques. OK? Donc, échappe. Voilà. Si je veux, par exemple, afficher élévation, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir les axes de construction ou bien les niveaux. Élévation. Les niveaux. OK, donc je clique sur plus élévation. Il va nous montrer ou bien nous présenter quatre orientations. Est, ouest, nord, etc. Je choisis par exemple Est, je clique 2 fois. Elle dit c'est une vue élévation. On a déjà ici 3 niveaux par défaut. Je peux les modifier, je peux les supprimer. Je peux modifier aussi l'altitude si je veux. OK, par exemple, ici, j'ai fondation avec -4. Niveau 1, 0. Par exemple, fondation. Si je veux modifier l'altitude, je clique 2 fois sur -4. Par exemple, je veux -2. Donc, -2. Mais, il faut faire attention ici. Avec quelle unité on travaille? Ici, il y a un avantage. C'est que Revit, ce n'est pas la peine d'aller vers le paramétrage des unités, etc. Mais ici, par exemple, je veux -2 mètres. Ce n'est pas centimètres, -2 mètres. Je clique sur M. -2, on dit M. Et il va automatiquement la considérer comme mètre. Si elle travaille avec centimètres, il va afficher -200. Si elle travaille avec millimètres, il va afficher -2000. Et si il travaille avec mètre, il va afficher -2. Après, c'est -2. Donc, il travaille avec le mètre. OK? Donc, ce n'est pas la peine d'aller vers les paramètres pour savoir quelle unité on travaille, avec quelle unité. D'accord? Je peux aussi modifier le nom. OK? Donc, je veux par exemple ajouter un nouveau niveau. D'accord. Je peux le copier. Je sélectionne par exemple cette ligne de niveau. En haut, je trouve copier, comme AutoCAD. Copier. Voilà. Je clique sur la ligne et je monte. Je peux préciser par exemple 2 mètres. OK. Si je fais une opération, je dois cliquer toujours vers 2 fois échappe. 2 fois. D'accord? On va voir par la suite pourquoi 2 fois. 2 fois échappe. À chaque fois que je fais une opération, je clique 2 fois échappe. Mais, si vous remarquez ici, il y a 2 couleurs différentes. Elle dit en bleu, les 3 en bleu, et la nouvelle, c'est en noir. Pourquoi? Si je veux afficher la vue en plan de ces niveaux, plan de structure vue en plan, je clique sur plus.
Qu'est-ce qu'on voit ici? Niveau 1, voilà. Niveau 2, fondation arrière, fondation. Mais niveau 3, il n'est pas ici. Ça veut dire que Revit, il nous dit que faites attention, vous avez seulement copié la ligne. Ce n'est pas toutes les caractéristiques du niveau. Pour cela, copier, ce n'est pas une solution pour ajouter des niveaux. Donc je sélectionne la ligne et je la supprime d'après le clavier. Et regardez, moi je travaille bien sûr dans structure, je clique sur l'onglet structure et je pars directement vers un groupe de fonctions qu'on l'appelle par référence. Il contient le quadrillage, ça veut dire les axes 1, 2, 3, APC et niveau. Je clique sur niveau. D'accord? Je peux dessiner ma ligne, mais je vais avoir une ligne qui correspond à les lignes, qui a la même longueur. Ici, je trouve dessiner. Je clique sur choisir pour choisir une ligne qui va être la même à la nouvelle. Donc, je vais choisir des lignes. Je peux introduire le décalage entre la ligne et la nouvelle ligne. Donc, le décalage, je vais avoir par exemple 2 mètres. Entrée, regardez. Si je veux mettre le curseur de la souris sur la ligne, on voit une ligne en pointille, en haut de la ligne. Si je veux changer la position du curseur, en bas, regardez, la ligne va être en bas. Donc, avant de cliquer pour préciser le nouveau niveau, il faut toujours savoir où je veux, bien sûr, positionner ma ligne. Okay? Supposons que le décalage, il est en 3 mètres. On va avoir ici deux lignes, niveau 1 et le nouveau niveau. Donc, on va avoir 2 niveaux dans une seule altitude. Et donc, après, il va nous afficher erreur parce que là, attention, il y a 2 niveaux qui sont en surbrillance. OK? Donc, avant de cliquer sur la souris, je dois bien positionner le curseur et cliquer. Voilà, niveau 4. Pourquoi il a affiché niveau 4? Parce qu'il a déjà il a mémorisé le niveau 3, normalement, même si on a supprimé. 2 fois échappe, je peux le modifier. 2 fois échappe. Ici, je clique 2 fois sur niveau 4 et je peux niveau 3. Entrée. Ici, il nous affiche, bien sûr, un message. Voulez-vous renommer les vues correspondantes? Ça veut dire que, est-ce que vous voulez renommer le niveau 4 ici en niveau 3 ou pas? Je le veux. Et voilà, niveau 1, niveau 2, niveau 3 que j'ai ajouté. OK? Voilà, ça c'est comment on ajoute des niveaux. OK? Donc, c'est dur de suivre comme ça sans manipuler sur les PC. D'accord? Donc, pour la séance prochaine, on va essayer de refaire les petites instructions du début. D'accord? Essayez de ramener avec vous des USB pour enregistrer les avancements de diacon, parce que je ne vais pas répéter à chaque fois. OK? Donc, ramenez avec vous les USB et bien sûr, on va refaire les instructions du groupe. Voilà. Malheureusement, on n'a pas du logiciel sur les PC. OK? Donc, la semaine prochaine, on va essayer de faire un petit projet et bien sûr avoir la maquillage. Là, il est pas. Télécharger quoi Ah, ok, Internet, ok. C'est bon? Donc voilà. On dit l'absence de ce l'autre.
سميتك طه أشمل اوكي وي اوكي Ok. Donc voilà. Vous pouvez disposer. Oui. كاين باوربوينت ما كاينش كاع الطب اللي بغيتو ما عنديش مشكل المهم تكونوا بريزون سوا هنا سوا في تيمز صافي هادشي اللي كاين بغيت تمشي كاع لا انا جو دوا ماركي ما بريزونس شكرا alors غادي séance 1 نستناو الدراري اللي في تيم نستناو ناخذ لابسونس va نعم alors الإدريسي عبد الصمد السلام المهدي آمن présent هركاش فاطمة